معاملہ زیر بحث ہے پاکستان میں، آپ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، کیا پوائنٹ آف ویو ہے احسن اقبال صاحب کا؟ یہ موقف درست ہے کہ اس اہم ترین معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ غالباً ان تک میری آواز نہیں جا پا رہی، اور ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ ایشو جس پر کہا جا رہا ہے کہ ایک سیاست کی جا رہی ہے، اس سیاست میں کس حد تک صداقت ہے اس بات میں؟ اگر ہم بات کریں تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم رضوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار زاہد حامد اور انوشا رحمان ہیں، جب تک ان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا تب تک وہ یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ یا آج کے علاوہ اس سے پہلے بھی احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے سیاست کرنے کا الزام لگایا تھا تحریک لبیک پر، لیکن جس کے جواب میں تحریک لبیک کے جو اکابرین ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہم سے مناظرہ کر لیں، ہم یہ ثابت کریں گے کہ زاہد حامد صاحب اور انوشا رحمان صاحبہ اس کے ذمہ داران ہیں، اور ہم اپنے اس ثبوت کے ساتھ ان کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے جب تک ان کو برطرف نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو 5 سے 6 دن پہلے تقریباً دھرنا جب دیا گیا تھا، اور تب سے یہ بھی خبر آئی تھی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس کو بھی بند کر دیں گے۔ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں شرکاء کے خلاف ممکنہ آپریشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں بڑی زور و شور سے جاری ہیں، اس ممکنہ آپریشن کے حوالے سے مری روڈ سے ملحقہ گاؤں اوجڑی خورد کے جنگل میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، جبکہ شرکاء نے مزاحمت کی تیاری کر رکھی ہے، جبکہ دھرنے کے جنوب مشرق میں ڈھولک کالا خان کے قریب ایکسپریس ہائی وے پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے پولیس کی بڑی نفری وہاں تعینات کی گئی ہے۔ اسی طرح دھرنے کے شرکاء کی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب ممکنہ مارچ کے پیش نظر راول ڈیم چوک اور سرینا چوک میں بھی کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں، اور مسلسل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عجیب سا منظر ہے، اور یہاں خاص طور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے، اب وہ کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ دھرنے کو ختم کیا جائے، 20 تاریخ کو حکومت سے بھی جواب طلب کیا گیا، لیکن دھرنا ختم کرنے والے جنہوں نے دھرنا دیا وہ تیار نہیں ہیں جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ اب اس پر وہ دھرنا دے رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں، یا اس پر سیاست کر رہے ہیں؟ احسن اقبال جس طرح فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں، میں اب سن پا رہی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ اب ہم نے اس قانون کو بھی واپس لے آئے ہیں، اس پر مزید مضبوطی بھی لے آئے ہیں، اب اس پر سیاست بند کی جائے اس دینی ایشو پر۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جو دھرنا دے کر بیٹھے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں سارے معاملے پر؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈان لیک نہیں ہے کہ جس سے سیاست کی جائے، جو مریم نواز کے ٹویٹ سے شروع ہو اور ISPR کی ٹویٹ سے ختم ہو جائے۔ اس معاملے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ گھناؤنی سیاست ان لوگوں نے کی، بدلہ نااہلی کا سیاست کے بیس پر لیا گیا، اور غلطی سے ان لوگوں نے اتنے اہم ایشو کو ٹچ کر دیا کہ یہ اب سیاست جمہوریت پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے دل سے شروع ہوتا ہے اور مسلمان ہی کے دل پر ختم ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر فرقے کے تمام مسلمین کو آنا چاہیے، سامنے باہر آنا چاہیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد پھر دوبارہ سب لوگ جمع ہوں اور اس کو کنٹینیو کریں، اور اگر یہ پاکستان میں سرڈاز نہیں ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ پاکستانی سیاست کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پاکستان کی سیاست میں گھسے گئے۔ احسن اقبال کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، ان کی ماں کو یہ تعلیم و تربیت ان کو دینی چاہیے تھی کہ جب ناموس رسالت کا نام آتا ہے بیٹا تو پھر پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کانسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہم امت مسلمہ فرسٹ ہیں، اور یہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، یہ ریپبلک آف بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اس کو ریپبلک آف پاکستان مت سمجھیں، ریپبلک آف مسلم لیگ نہیں سمجھیں۔ یہ تحریک پاکستان کی بنیاد پہ پاک سرزمین بنائی گئی تھی، اور اس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے۔ دو نظریہ پالیسی اسلام کے اس پہ بیس ہے۔ آپ نے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کر دی، وہ تو آپ نے ریسٹور، آپ کے باپ کو بھی ریسٹور کرنا تھا۔ احسان کیا آپ نے امت مسلمہ کو۔ آپ سب کو سڑکوں پر آنا چاہیے، چاہے ٹریفک معطل کر دے پاکستان کے تمام تر کارروائیوں کو، آفیسز کو چھٹی دی جائے یا جیم کیا جائے۔ ایک بچے کو 8 سال کے بچے کو آپ لوگ رو رہے ہیں، جیسے وہ ہاسپٹل پہنچتا تو بچ جاتا، اس کی موت معین تھی، وہ تو اب شہید ہو گیا۔ اچھا، اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب۔ ابھی جو خاص طور پر ایک معاملہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جب تک
जाहिद हामिद साहब को बरतरफ नहीं किया जाता, जब तक राजा जफरुल हक साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, तब तक ये धरना खत्म नहीं करेंगे। तो क्या चीजें मानने हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात रिपोर्ट को पब्लिक करने या न करने में नहीं है, बात है कि अगर या यकीनन एक गलती सावन हुई है तो उसकी इस्लाह कर दी गई। अगर कोई आदमी गुनाह कबीरा कर बैठे और तौबा कर ले, जो अल्लाह ताला ने भी तौबा का दरवाजा खोला है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग आके तौबा करते थे तो आप माफ फरमाते थे, तो तौबा करने के और इस्लाह के बाद तो कोई बात बाकी नहीं रहती। इसी तरह से कुरान पाक में वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक़तलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, कि अगर दो ताइफे मुसलमानों के आपस में जंग कर बैठे हैं, लड़ाई कर बैठे हैं, तो उनके दरमियान सुलह करा दो, और अगर वो न माने तो फिर जो नहीं मानता फिर उसके खिलाफ सब इकट्ठे होके उसकी सरकूबी करें। तो इस्लामी तारीख में ऐसी कोई बात नहीं है कि पुरअमन माशरे में कोई आके बैठ के कहे कि मैंने तख्ता उलटना है, मेरी ये बात मानोगे तो मैं जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुल्क में 20 करोड़ की आबादी में 18 साढ़े 18 करोड़ मुसलमान हैं। सब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है, तमाम मकातिब फिक्र ने इस बात को तस्लीम किया है, बल्कि इसकी उन्होंने तहसीन की है कि गलती हुई तो ठीक हो गई। आपको ये चंद लोग जरा इनका अखलाक देखें, इनकी फेसबुक पे किस तरह माँ बहन की इनके सरबराह बैठे हुए हैं। सदीकुल फारूक साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके और उनसे कुछ बात करते हैं। भी आप ही का पॉइंट उनके तक रखते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब, अभी सदीकुल फारूक साहब फरमा रहे हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक जब गलती हो जाती है तो उस गलती को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। अब तो हमने गलती को दुरुस्त कर लिया है और अब चंद लोगों के कहने पर क्या हुकूमत का तख्ता उलट दें? तो ये अब गलती को कहते हैं हम दुरुस्त कर चुके हैं, तो फिर किस बात का आप धरना दे रहे हैं? वो तो चोर जो है वो चोरी के पैसे वापस कर दे तो सजा नहीं होती उसको। जी बिल्कुल सही। फारूक की मैं बात सुन रहा था, जो ये बातें कर रहा था, तुम हमें अखलाक सिखाना है, तुमने अपने नबूवत पर डाका डालने के बाद तुम्हें मुसलमान हो, टीवियों पर बैठकर बक बक कर रहे हो। तुम हमें दीन सिखाना है, तुमने अगर तुम्हें दीन के दाल का भी पता होता ना तुम इतना बड़ा जुल्म न करते। डाकुओं, ये खत्म नबूवत का मसला तुमने बच्चों का खेल बनाया, अब टीवियों पर बैठकर बक बक तू कर रहा है। इधर आ, मैं मेरे सामने इसकी बात कराओ। ये सिद्दीकुल फारूक, ना ये सिद्दीक है ना ये फारूक है, हाँ ये हुसैन नसारा का एजेंट है जिसने खत्म नबूवत का डाका डलवाया और अब हमें ये दीन पढ़ाना चाहता है। हाँ, इससे बात करें मेरी। जी सदीकुल फारूक साहब सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। जी सर, आप क्या सुन रहा है तू? बकवास करता है तू टीवियों पर बैठकर। तूने हमें दीन पढ़ाना है, तुझे दीन ये गलती हुई है तुम्हारी। तुम डाकू हो खत्म नबूवत के और अब कहते हो गलती हुई है। अच्छा हुक्मरान की खादिम हुसैन रिजवी साहब बैठकर इन्हें कहते 150 बंदा बैठा है, तुम बेच बंदे इधर कितने बंदे बैठे हैं? तुम दीन पढ़ाना है। तू बता सिद्दीक सीगा क्या है? अब मुझे बता, तू इतना दीनदार है, बता सिद्दीक सीगा क्या है? तुम्हें ये भी नहीं पता? आप सुने का पुत्र न हुए थे। पहली बात तो ये है कि आप जो तू तड़ाक कर रहे हैं और कहते हैं लब्बैक या रसूल, लब्बैक रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने इस बदतमीजी की तलकीन नहीं की। अल्लाह के रसूल ने अपने मानने वालों को बदतमीजी गुस्ताखी नहीं सिखाई। अल्लाह के रसूल ने कुफार से भी एहतराम से, कुफार से, यहूदियों से भी एहतराम से पेश आए। मैं तो 1973 में और 1974 में जब तहरीक खत्म नबूवत चली, मैं मुजाहिद खत्म नबूवत हूँ। आप क्या बातें कर रहे हो यहाँ बैठ के? बदतमीजी और लंबी जुबान, ये अल्लाह ने सिखाया है, ये अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने के मसले पर कितनी बड़ी सर, एक मिनट प्लीज काइंडली, अब मेरी बात सुने। इस वक्त देखिए आप दोनों की जो आवाज है पूरी कौन सुन रही है? बताओ कब हुई है, कैसे हुई है, तो जंग यमामा कब हुई है, किसके दौर में हुई है, क्यों हुई है, कौन था उस वक्त मुद्दा ये खत्म नबूवत? आपके मुझे थोड़ी सी तफसील बताए पूरी कौम को, आपके मबलग इल्म का पता चल जाएगा कि तू कितना जनाब वो कहता है जी अखलाक ये है कि तुमने खत्म डाका डाला और अब कौम के सामने 6 झूठ तुमने बोले। पहले कहा हुआ ही कुछ नहीं, फिर कहा कि नहीं जी वो जनाब वो क्लरिकल गलती हो गई। राजा जफरुल हक कहता है जिन्होंने बड़ी चालाकी। खादिम हुसैन को इजाजत दें, अगर सदीकुल फारूक साहब से सवाल हम कर लें। खादिम हुसैन करना आपने इनसे
खादिम हुसैन साहब, अगर आप इजाजत दें, सवाल करें तो हम सदीकुल फारूक साहब से सवाल कर लें। जी अच्छा, सदीकुल फारूक साहब, अभी ये एक बड़ा देखें, अगेन चूंकि आप हुकूमत में हैं तो अमन व अमान और तहफुजात, ये सारे मामला, और खासतौर पर चूंकि ये सेंसिटिव मामला है, इस पे 4 अक्टूबर को फ्लोर ऑफ द हाउस में राजा जफरुल हक साहब ने भी वजाहत के साथ कोई बात की थी, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि किसी किस्म, जाहिद हामिद साहब ने कहा था कि इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, 4 अक्टूबर को फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ या तब्दीली नहीं, बहुत बड़ी तब्दीली की, जिसे बाद में रिवाइज करना पड़ा, जो कि कल हुआ। तो ये मालूम होना जरूरी नहीं है कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि गलती जो हो गई उसकी इस्लाह कर दी गई। हम सब सवाए उन लोगों के जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को किसी भी हैसियत में नबी मानते हैं, दिल्ली बरूजी या कुछ भी, या लाहौरी कादियानी, उनके अलावा बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मैंने अभी ये बताया है कि 73 नहीं 74 की तहरीक खत्म नबूवत में मैं मैदान अमल में था। 73 का मतलब ये हुआ 27 साल वो और 17 साल ये, 44 साल की बात है। मेरी उम्र 70 साल है और मैं आपको बता रहा हूं कि खत्म नबूवत के लिए मैंने काम किया है अल्लाह के फजल करम से। लिहाजा और मैं कुरान और सुन्नत को समझता हूं, मैं हदीस को समझता हूं, मैं अभी कुरान की आयत पढ़ी। या तो ये लोग जो भी हैं अपने आप फाइनल कमेंट सदीकुल फारूक साहब कर दीजिए। आपने गलती को दुरुस्त कर लिया, आपने गलती को दुरुस्त है कि फितना और फसाद की कोई गुंजाइश, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, एग्रीड, देखें एग्रीड। फाइनल कमेंट, सिर्फ लास्ट एक छोटा सा कमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने कहा कि गलती हो गई, लेकिन गलती का तयन होना जरूरी है, मतलब कोई इरादा है, हुकूमत कर रही है कि जो भी कल्प्रिट है उसको, गलती के तयन की बात यह है कि गलती जिस तरह भी हुई, अगर किसी नेक नियति से भी हुई या किसी ने शरारत की है, उस गलती की इस्लाह हो गई है, सब उस पर कायम है, पार्लियामेंट मुतफिक है, जो पूरे। ठीक, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह रवा हैं, सरबरा हैं, और इस वक्त उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक तयन नहीं हो जाता, जब तक कल्प्रिट सामने नहीं आ जाता, तब तक ये बात करनी जरूरी है। बहरहाल अभी चंद एक बातें आपके सामने इंपॉर्टेंट हमने रखनी है, खासतौर पर ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इस सेंसिटिव मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीनन कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। अभी खासतौर पर चूंकि जिक्र आ रहा है जाहिद हामिद साहब का, तो हमारे जराये के मुताबिक थोड़ा सा, चूंकि ये मामला चल रहा था तो इस मामले को थोड़ा सा टटोलने और फफोलने की कोशिश की, तो कुछ जराये से बात ये मालूम हुई कि 2013 में जाहिद हामिद साहब को वजीर कानून बनाने में एक अमेरिका की सिफारिश भी शामिल रही है। और इसके अलावा अहम तरीन बात, जाहिद हामिद साहब जब मुशर्रफ साहब के दौर में उनके साथ थे, इससे पहले कादियानियों को वोटिंग की सहूलत भी नहीं थी, उन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन ये तरमीम या तब्दीली भी